अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलूना नु'मिनु बिबअदिन व नकफ़ुरु बिबअद वयुरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़न व अअतदना लिल काफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। तो सूरत उन्निसा दे दो आयतों के 150 से 151 के दो खबरी कड़ी यो दा च दुनिया के स खलक दे च दा पाख काफिर दी, यानी ददा से खलको प कुफर के स शक निश्त दे। और द्वैम अदा च दगा शान काफिरान द पारा अज़ाब मुहीन एहानत वाला अज़ाब अल्लाह तैयार कर दे। दा दो बुनियादी खबरी दी, इन्हें स खलक दे च पाख काफिर दी। अद्वैम दा च दाए खल्क़ द पारा अल्लाह एहानत वाला रुसवाए वाला अज़ाब तैयार कर दे। दा सूख दी दुड़म्बनी आयत के दागी पे जनगलू गई। आ कसान यकफ़ुरून बिल्लाहि व रुसुलिहि च दा अल्लाह ने इनकार की और दागद रसूलान ने इनकार की। यो रसूल न दे वेले रसूल द सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम द ज़माने नवाखले तर सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दा टोल रसूल मुराद दी कि यो सड़े पदी के दयो न हम इनकार की तो दे काफिर दे अर्ज़ो की। अगर कदे नूर अम्बिया तस्लीमई, अगर क नूर रसूलान तस्लीमई दादा अल्लाह द किताब हुक्म दे तो चाफ़की या द मुहद्दिस वैना न दा आ कसान चाही कुफर कई पा अल्लाह और दाग पर रसूलानो अल्लाह बल किताब के नूर ज़ोइनो के दे खबर मज़ीद वजाहत कर दे। द मोमिनान बारे के दा फरमाई चे मुसलमानान और मोमिनान द टोलो अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम पबारे के गई वही चे पदे टोलो बाने मुंगे ईमान रावड़ दे ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु फ़िल ईमान बैना अहदिम मिर रुसुलिहि मुंगा प ईमान रावड़ो के द रसूलानो प मियंस के फ़र्क न गो संग चे सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी ईमान ज़रूरी दे तो दारेंगे प हर आगे नबी और रसूल ईमान ज़रूरी दे च दागद नबूवत ज़िक्र अल्लाह या दाग रसूल कर कायनम मन का ना जरसू की कुरान मजीद मुतालबा दगलख च रसूलान बटोल तस्लीमोलिश और यवाद तस्लीम ना बल्कि दागी एहतराम हम लाजिम दे। द हर नबी और द हर रसूल एहतराम लाजिम दे, दागी इज़्ज़त लाजिम दे। सूरतुल हुजुरात के कुरान मजीद द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पबारे के दा फरमाई दी च बाज़ खलक आगदी च युनादूनक मिन वराइल हुजुरात पैगम्बरा तक कमरा के दन नए बाज राशि का मकल नागद बार न ताता आवाज़ू न गई दा कमकल दे एहतराम द रसूल न पेजनी। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून दा नापो या खलक दे, यानी द रसूल एहतराम दारे चियो सड़े बा आगता आवाज़ न कही द कोर न बे न रोबासी
انتظار بکی تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل طبیعت باندې د خپل کور نه بهر روزي. دا احترام دی. د دې احترام یو دویم پهلو داوم دی چې لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم لبعض. رسول الله صلی الله علیه وسلم تبا داسې आवाज نه کوي لکه څنګه چې کورنۍ کې یو بل ته کوي. مفسرین دلته لیکي لا تقولوا یا محمد، یا محمد بنوای. نن خو خلک په دې جنگ کې چې دا ول کفر دی دا ول شرک دی، هغه رستو خبرې دي. اول خبره دا چې قرآن مجید د یا محمد ویلو نه منع کړی ده، او قرآن چې د یو څیز نه منع وکړي ناجایز نه وي، هغه حرام وي. قرآن فرمایي چې هغه ته داسې آواز به نه کوئ که دعاء بعضکم لبعض، لکه څنګه چې کورنۍ کې یو بل ته تاسو آواز کوئ. مفسرین لکھی بالخصوص حافظ ابن کثیر لکھی بل بجلوه وعظموه، چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو هغه مخاطب کوئ ځان ته، د هغه مجلس کې ناست یې، هغه ته د هغه تبجیل وکړئ، تعظیم یې وکړئ، عزت او احترام یې وکړئ. یا محمد مه وایئ بلکې هغه ته وایئ یا رسول الله. او که یو سړی دا کوي بالفرض نو قرآن فرمایي ان تحبط اعمالکم، ستاسو نیک اعمال به ټول ختم شي. د نبی د بے احترامۍ بنیاد باندې د انسان نیک عملونه ختمیږي. قرآن مجید دغه صورت کې دا هم فرمایلی دي چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خپل आवाज با د رسول الله صلی الله علیه وسلم د आवाज د پاسه کوي نه. صحابه کرامو کې ډیر داسې شته چې د هغې आवाज قدرتی طور اوچتو، بعضې کسانی داسې اگر په دمم خبرې کوي ته ویلی چغې وایي، دا کور کې ناستو په دې یره باندې چې هسې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګستاخانو کې زه چېرته رانه شم. تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه د هغه په باره کې، نو ملګرو ویل چې د هغه آواز قدرتي اوچت دی، په دې یره باندې هغه نه راځي ستا مجلس ته چې ستاسو آواز چېرته د هغه د آواز نه لاندې نه شي، د هغې آواز پورته نه شي. دا احترامونه دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آواز د پاسه خپل آواز پورته کول په دې باندې څه کېږي؟ ان تحبط اعمالکم، په دې باندې اعمال حبط کېږي. خپل آواز د هغه د آواز لاندې کول دا د مسلمان رویه ده. حافظ ابن قیم د آیت کریمه ولیکي نو هغه وایي ستا نه یو تپوس کوم، کله چې یو سړی خپل آواز د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آواز د پاسه کوي نو دی ګناهګاریږي، دی ګستاخ کېږي. او چې کله یو سړی خپل فعل د خپل کبیر یا د خپل مشر یو قول او فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول او د فعل د پاسه کوي نه دی وسئ. یو سوال هغه کړی زمونږ خلک دی له خو تکړی چې فلان کې ګستاخي وکړه، د خپل ګریوان کې وګوره تاسو کم کم ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مذاق وړاوئ، کم کم ځای کې معلومه ده چې اصل سنت داری مونږ هغه پریخي رای په ځای بل څه شي اخیستی دی، دا به ګستاخان رسول نه وي. ابن قیم رائے دارا چې دا هم ګستاخي ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او ښکاره ده چې کله خپل آواز پورته کول د هغه د آواز دپاره سبب دی د حبط عمل، د عمل د بربادۍ. یو انسان که خپل ذوق، خپل فعل، خپل طریقه، خپل قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول او فعل ذوق د پاسه گئی تو دام سبب دے د حبط عمل، په دې اعمال بربادي.
مونږ دا نه وایو چې بار سو ګستاخی وکړي نو ګنده ا ګناهګار دی. جمله مطلب دا ہے کہ مسلمانان گستاخی کی دام گناہگار تھے. سمر مواضع داسری سمر مقامات داسری چپائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر خودشی ہوئی. عباداتوں کے اگورا، معاملاتوں کے اگورا، تلو راتلو کے اگورا، لباس کے اگورا، سر گر کے اگورا، غمونوں کے اگورا، خادوں کے اگورا، دا مخالفت سوک گئی. داسو کے یہودی یا نصرانی نہ گئی، دا کلمہ گو مسلمان گئے. دا گستاخی دا دے گستاخین باہر راوتل بگار. ادب و احترام سنگچ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم دے تو داریں گے دا ہر رسول لازم دے. اکار سو کو بعض خلق دا ختم نبوت تا پارا یو دلیل پیش کی. ختم نبوت خونه د خبر کې فقې سره ریلیټډ یو مسله ده. د امت مسلمه د عقیده را چې سیدنا عیسی علیه السلام ژوند دی اسمان کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زمکه کې دفن دي. ناکم خلق چاغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت مخالف دي ناغي دے باب کې وی چې ګورا دا عقیده م بیانوي خلکو ته. وجه دارا چوبو کې مونږ یو سیز واچو کنه نو کم شی چې سپکی ناغه برزیخ او کم شی چې دروندی ناخکتایخ خداغی دا وینا مطلب دارے چې تاسو پنځ باندې سیدنا عیسی علیہ السلام دا هیڅ ته هیڅ نه ده. دا قسمه مثالونه دا د مسلمانانو مثالونه نه دي. دا د ګستاخی زمره کې راځي. دا جواب مکو دې د ضرورت زمونږ هر سړی د عقل پسې روان شوی دی. ستانه تپوس کو زمونږ شریعت بنا په عقل نه په نقل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا نبی نو نائے وقت کے خلق کم دین منو اور چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی شن آغڑم بنے سی سشے پیش کو قوم دا اللہ کتاب پیش کا اقرأ بسم ربک الذی خلق. عقل دا نقل تابیخ عقلی جوابونه خلق و تمکوے. عقلی جواب خو بنن صحیح اگنی خلق لیکن سباب غلط ثابت شي. دا بالکل نادرست طریقہ دا غلط طریقہ دا. یو زمونږ د استادانو یو استدلال له دا عقلی دلیل له دا نقلی دلیل له هغه د هغې خپل اصطلاح ده هغې ته مشاهداتي دلیل وایي. هغه انسان په خپل سترګو ویني چې د ځمکې او د اسمان خالق د الله نه سوا بل څوک نشته. هغه د هغې اصطلاحي لفظ دی. هغه عقل نه دی کوم چې معتزله کم عقلی دلیل وایي. دواړو کې فرق دی. وبار کیف دا عقلی دلیل پیش کولو ضرورت نشته ده. نن دای خلق چرچا دا چاغي دین په عقل ثابت دی. دین په عقل نه ثابت دی. دین په قرآن او په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دی. ته دین د ثابتولو طریقه ده. دا سه قسمه دلائل چې هغه اخلص مخلص عقلی دلائل دي او په هغه د قرآن او سنت ټاپه نه دا بالکل بی دینی ده. دا سے خلق دے میڈیا بانے ناس دے چاگا عقلی دلائل پیش کئی سری د قرآن و حدیث متصادم خلق غیب سے روان شوی دے چیز دا دیر ٹک خبر ہے وگڑا پیدا استاد عقل شریف مطابق دا نور ٹک نہ دا. عقل لٹول خلق یو برابری عقل لٹول خلق یو برابر نہیں. پدے وجہ باندې په عقل دین نه ثابتېږي. دین ثابتېږي په هغه څیز کوم چې الله او هغه رسول ویلي. کې ته ستا عقل رسي او که نه رسي کې یو سړی په هغې پوهېږي او که نه پوهېږي لیکن قرآن سنت کې یو څیز ثابت شوی ټیک ده. مونږ په هغې پوهېږو یا نه پوهېږو ځان له مسله ده. دین زمونږ په عقل نه دی بنا.
सैयदना अली व फरमायल कि दीन पा अकल बनावे न पकार दाओ ची मुंगा दखपी द मसी पा वक्त की दखपी तलीबा ने मसकोलख लेकिन है सोक द उज़र पा वक्त की या बग़ैर द सो उज़र ना चिकन प मोज़वा ने मसकी न पतली सोक मस न गई बल्कि द पास गई तावले ज़मकवाने हो तखपी तले लगी पाए दमा से ज़रूरत तेरे पास ज़रूरत अयो ताक़ुल पसंद नागवी जिदा रिवायत के मसला था देख ऐसा मसला निश्ता खुस्ता खबर जवाब दे पगे ना टिक टाक रिवायत दे कौम के दाए उकार दे ची टिक टाक दुरुस्त रिवायत बई लेकिन दीद आकल खिलाफ इन्होंने खली और पूरे ना मरज़ देर मख के नर रवान दे कि इमाम राजिम दी मुसीबत की मुब्तला लुए लुए खल्क़ के दा जुर्म मौजूद दे चियो हदीस दागी दाकल खिलाफ ये तो वक्त पेड़मी की दा नादरुस्त तरीक़ा दा मुसलमान तरीक़ा ना मुसलमान तरीक़ा दारा चे हदीस तो गुरी आलिम हुई हदीस मनसूख नहीं पे के सो गराइब नहीं मुनकर नहीं सनद सही हुई बस काबिल कबूल तो दाकल के राजी या नाराजी जान ला मसला दावल शरीयत खबर दाकल खिलाफ नहीं खुबुई की बेनखलक कले चे इंसान मुंस कई तो पकारदारी च दे दखपल वजूद हर हिस्सा दागे मख क़िबले तई दा खुजुदा च जमुंग खलक तरोस पर तकबीर तहरीमा तड़ी लाश बेला से गड़ी ऐसा तरीक़ा ना तो लाश खुता मख फ़र्ज दे परे खोदल पजीमी के हम देख पलो गोगो पोसको लगोते ओड़ल वाड़ी हालाए च दीन पर से किताब के दा नहीं लिखली च तब पोसके खाम खा टच का दा सपट पला खबर ना है फ़िक़्ह पर किताब की नदी निश्तरा बल्कि कि खुदारी च द गुनो द पोसको बराबर बदे लाश पोर्द की तो गुनो पोसको बराबर हुए और दे इब्तिदा न जमुंग दखल कुलास अगर क़िबले ने तरफ थी पदे बाब के फ़ुक़हा डेरा सख्ती गई तब बाद खल्क़ खपी कुदरती तौर कगी इदा से अगी हुई द चाखपी च कुदरती कगी दी अगलम पकारदाई चौधरीगी च कोशिशों की च कम से कम दे इब्तिदा के अदर अखपो मख क़िबले दरश ता तो नाजुक खबर है लेकिन दखल को खपल सियासत सरकार दे दागी पमुन सकार दे या प फ़राइज़ सकार चाहता हो खई अखपल सियासतों न गई बस उस चकल मुंग दावेल च हर अंदा मख क़िबले त पकार दे तो चकल मुंग मुंस की लाड़ी न जमुंगा दखपी द लान दे तली मख क़िबले तर औका द पास मख क़िबले तर द पास मख क़िबले तर पदी वजह दे मसकल अलाकल खिलाफ ना वो खलक पदी पुई कि ना दी ख्याल लाए जदा दा अल्लाह दीन नऊज़ बिल्लाह दा चरते जाहिल दीन दे अरे जाहिल दीन न दे दादा अलीम बिज़ात सुदूर दीन दे और कम सीस चागा वही न पाए कि असल सीज़ अगर नूर खलक रुस्तु रहे तो बाहर के उसूल लगरी मुंगा वलास क़िबले तकून दाए तरीक़ा बदल गई लाश बदलता लग दूँ दा ज़रूरी न था लाश बदासिम नहीं तो दार मदार जमुंग दीन पर नकल बांधे नकल सही बाद खबर ढेर गैर मुनासिब दे अवाम मखी ढेर गैर मुनासिब ज़लसम जुमात के हम तकरीबन 4 वले थे मौलवी साहब रागले वगैरह चाहता पोसो के पिशो गोल पाक दी के पलित थी अगर ये कुरान की लिखली च पाक दी कुरान के इस तरह से फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून ने पुख्तो जोड़गला फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून नाम मौलवी साहब
ابھی سڑے بوئی چاہے قرآن کی لیکلی نو ځکه ما ویل صحیح استدلال صحیح غلط نه دا خو بېدینه اظهارم کفر یې وکړو قرآن فی شغلن فاکهون ویل در هغې نه فی شغلن نه پی شغلن جوړ کړو فاکهون نه پاکهن جوړ کړو دا عربي ده که پښتو ده دا یې د قرآن نه دلیل رسو چې دا عالمانی گر ہمی مکتب و ہمی ملا کار طفلا تمام خواهد شد چې دی استازي او دی شاګردان نو بس بیا خو چوټي ده طالبان خو غرق دي د قرآن نه غلط استدلال کول یا د قرآن مجید آیت کریمه بے ضایع پیش کول دا د بېدینه خلکو کار ده دین هغې لپاره د عقلي دلیل پیش کولو ضرورت نشته اگر یو داسې دلیل راغی چې د قرآن و سنت مطابق ٹھیک ده چې مطابق نه نو پیش کول نه دي پکار نو قرآن داوی یکفرون بالله ورسله ویریدون ان یفرقوا بین الله ورسله او غواړي دا چې جداوالی وکړي د الله او د هغه د رسولانو په منځ کې د الله او د رسولانو په منځ کې فرق شته که نشته فرق شته دی اللہ خالق دے اور رسولان مخلوق دی دے کے فرق شتا لیکن پہ ایمان رڑولو کے فرق نشتا سنگ چے اللہ منے دا سوا اور رسول منے پہ اطاعت کے فرق نشتا سنگ چے دا اللہ اطاعت لازم دے دا سے دا رسولان اطاعت ہم لازم دے تو دریم پہ محبت اور دارنگی پہ عزت اور پہ احترام کے فرق نشتا سنگ عزت و احترام چے دا اللہ ہی دا شان عزت و احترام بھی تو رسولو دی کے بفرق نہ کو کم خلق چے دی پہ عزت کی پطاعت کے اور پہ احترام کے فرق کی ندا سے دی اولئک هم الکافرون حقا دا پاک کافر دی اگر کم خلق چے دا حدیث مذاق اڑاوئی حدیث پورے خان دی دی پدے آیت سوچو کی گنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام منل داغا حدیث منل داغا سنت تسلیم اول دا ایمان دے کم سڑے چدا نہ تسلیم ہی اگر ځان لیول سوک رسول گوری پدے کہ جدا والے نشته دی چې کله حدیث صحیح دی سند ثابت دی منسوخ نه دی هغه واجب العمل دی قابل عمل دی قابل ایمان دی دا هغې منل ضروری دی دا د ایمان خبرې دی کوم چې الله دی کتاب کې ویلي دی د آیت کریمه کې ویلي دی وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ او دی وی مونږ ایمان لرو په بعض رسولانو کفر کو په بعضو یعنی کم خلق مثلا عیسیٰ علیہ السلام منی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ منی لگا دے دل تمہارا والا بارے کے نو دروانے کی لگا دے کے نو سیدنا عزیر تسلیمی او بل نبی نہ منی دادی کافر اب یا چکل گستاخی گئی دا یو مسئلہ شورو دا چې گستاخ رسول سزا سے پکار دا کہ میں فیصلی چې اللہ دا اگر رسول کړي ایک دا چا درائے ورکولو ضرورت نشتا دا گپ شپ پنه لگو یہ تا گپ شپ ہوئے ډیر خلق پکې نور گپ لگئی سارے عمر گریو مضمون رو لے گا دا پیر عزیز الرحمن سے بھی عضوی دے آگا سر اشنا کپڑا دا آگا کپڑا خلق و تخی چی دا ما تخفل والد صاحب راکڑے وقت او دا آگے غلاف دا کم چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر بانے پروتے لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی الکاذبین دمرا دروغ وی دا خلق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر چالی دلے دا دے لگ تاریخ ہو گو رہا دا دیر دروغ دے بعضی کتابوں کے ہم دروغ لکلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک دا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کم رکھے ہو
هغې نه یو هغه دیوال دی کوم چې د سیده عایشه رضی الله عنها د کمرې و، هغه تر اوسه شته هغه دیوال. هغې سره دویم دیوال والی دی عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه. عمر بن عبدالعزیز 101 ہجری کے مړ دی، 101 ہجری کې. هغه څومره دیوال والی دی؟ وفا کې دارنګې نور مورخینو لیکلي دي چې هغه کوم دیوال والی دی نو هغې د سیده عایشه د کمرې برابر د چت برابر والی دی، دوه سړیه دیواله والی دی او په کې دروازه نشته. لکه حقایق خلقو ته وښیه چې دروغ ښکاره شي د خلکو. 101 هجری کې سړی مړ کېږي او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې مبارک نه د هغه د قبر مبارک نه چې کوم دیوال وایي هغه دوه سړیه داسې دیوال دی چې د هغې 15 بنیادونه دي. پې کې سو شگاف مگاف نشته، پې کې دروازه نشته، پې کې کړکۍ نشته. په دغه ټایم نه وروسته دا قبر چا ولیده؟ یو مشهور جماعت دی او د هغې یو کتاب دی، د هغې آخر کې لیکلي دي چې د جامع وفات ما ځان سره لیکلی هلته کې جامع 898 هجری کې مړ دی. حساب کتاب کوئ 101 ہجری کی عمر بن عبدالعزیز مړ دی، دیوال هغه والی دی. جامع په 898 هجری کې ځي. څه وایي خلک؟ د رسول الله په نوم دروغ خو ډېر شي خلک وایي. بعضې خو احادیث وایي او بعضې خوبونه وایي چې جي ما خوب ولیدلی دی. خوب کې دې څه لیدلی دي؟ جي د مکې امیر نه خوب لیدلی و چې جامع به نه راپرېږدی مدینې منورې ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دی به نه راپرېږدی. یو شپه دوه شپې درې شپې خوب ولیدو، جامع مقامون ته وتښتېد. دا کیسې دي، د خلکو ایمان یې په کیسو باندې جوړ. بادشاہ چې په درېیمه شپه خوب ولیدی شه نو هغه جامع رونیو قید کې واچو چې تا د ما احمد ته بیا ځې. بلې شپې بیا خوب ولیده چې ده څه ګناه نه دی کړی. د یو نظم لیکلی دی، که دی هغه نظم زما د قبر په خوا کې ووایي نو زه مجبوره شم خپل لاس پر وباسم. دا کوي دا کیسې خلقو ده. ابا سرونه سنډۍ راسنډۍ چوډۍ را ښه کیسه راخ. سوال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله ژوندی و نو هغه ته په بیر معونه کې د علم و چې زما دا ملګري بازي او دا خلک شهیدان کوي ټول. دا څنګه چل دی؟ عجیب و غریب کیسې جوړ کړي دي. قرآن یې پرېښی دی، حدیث یې پرېښی دی، دروغجنه کیسې کوي. خر هغه ولګېدو لاړ هلته کې لاړ کتاب کې بالکل آخر کې 8 صفحې وروستو بیا هغه شعرونه لیکلي دي چې زه محجوري اے رسول الله زستانه په هجران کې ډېر لرې تللی یم. او یا رسول الله ترحم، یا نبی الله ترحم، پما رحم وکې، پما رحم وکې. آئے وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک رو بس ټولو خلق ولیدو. پیداما چې تا ته څه ووایي په دې 101 هجری کې دیوال والی شوی دی، لاس چا ولیدو؟ ته دروغ هم څه حدي مړه. دا خو داسې ده دلته یو سړی و کړتې ډېرې کولې. ما یې تپوس وکړه د سیده خدیجه نکاح چا کړه، دا جنازه چا کړې وه؟ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه. نو ما یې تاسو لوستي دي کاسې لګې؟ سیده خدیجه چې وفات کې دا وخت یو جنازې حکم نه و. صحیح تاریخ دی دا حاکم وی په دې سيزونو باندې. حافظ سخاوی رحمه الله یو کتاب دی الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التوریخ. صحیح قواعد و ضوابط راواخله او دروغجن خلی پاغه بندګه. دا دروغ وي دا خلک، دا کیسه دروغجن نه ده. 101 هجری کې یو سړی مړ دی، دوه سړي دنګ دیوال دی. دارستو چې کوم گنبد تاسو وینئ دا خو د ابن قلاون زمانه کې جوړ شوی دی.
دې ګمبد ته کتا کتلی دې د سړی په وړه یو لګي برا الته یو وړه غوندې دریچه ښکاري یو روشندان ښکاري د دغه روشندان نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر لیدې شي خو کله چې کله ښکته چت نه پاغي هغه چت کم چې د سیده عایشه د دور دی تر اوسه شته او د سیده عایشه د چت د لاندې پاغي یو شین څادر چې د خیمې په شان دی د دې لپاره چې د هغې چت نه که څه ګن بلا غورځېږي چا په قبر مبارک نه غورځېږي دا تاریخ یاد ساتئ ځان سره دا دروغجن خلک دی دروغجنې خبرې وږئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر غلاف نشته دروغ وي خلک او د پیر صاحب ځای خلکو ته ښیي او یو سړی په مخ راخیښ بیا ښکلی مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبرک قایل یو مونږ مسلمانان یو مونږ په دې پوهېږو چې یو څیز واقعي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو مونږ هغه باعث د برکت ګڼو لیکن اول دا خو ثابت کا کنه چې دا هغه دی که نه دی ځان عاشقان مه جوړوئ محبین ځانه جوړ کړئ عاشق کم عقل ته وي او محبین هغه چاته وي چې هغه یو څیز د قرآن و سنت رڼا لاندې ګوري مونږ عاشقان رسول نه یو مونږ محبان رسول یو عشق بیماری ده او محبت بیماری نه ده محبت یو عمل دی عشق رسول مه کوئ عشق ډېر ګنده لفظ دی سخا لفظ دی په من تاسو مور سره عشق کوئ که محبت ورسره کوئ خپلې لور سره عشق کوئ که محبت ورسره کوئ پښتانه یې که جواب وکړئ خپلې خور سره عشق کوئ که محبت کوئ رسول الله سره عشق نه کیږي څه ګنده لفظ دی قتل ہے محبت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کم سړی چې ګستاخي وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سلسله کې دوه درې بنیادي خبرې دي یو دا چې آیا داسې سړی واجب القتل دی او که نه دی دا یو بنیادي خبره صحیح حدیث کا راځي د سنن ابي داود او د سنن نسائی د دواړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي د اعما سترګو باندې معذوره او د هغه یو ام ولد ده هغه یهودیه ده یهودیه ښځه ده او په مسلمان باندې واده ده د یهودیانو ښځو سره نکاح کېږي که نه کېږي زمونږ د دې دور عالمان وایي نه کېږي او الله سوئی چې کېږي که نه کېږي الله وایي کېږي قرآن نه معلومه ده محسنات د هغې خلقو چې هغه ستاسو نه مخکې دي او کتاب ورله ورکړی شوی دی نه هغې سره نکاح کېدی شي جایز دی البته مسلمانه ښځه به یې سره نکاح نه کوي زمونږ عالم دومره لوی کافر دی چې هغه ته د الله حکم څه نه ښکاري او د الله د کتاب حکم دی هغه یهودیه وه هغې یهودیه چې بشپش وکړه امام نسائی دې لپاره باب یې دی الحکم فی من سب النبی صلی الله علیه وسلم یو سړی چې ګستاخي وکړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه څه حکم دی دا سوسنۍ خبره نه ده خلک پنجاب اسمبلی کې دا یو قرارداد پاس شوی دی منظور شوی هم دی او دا ډېر د مبارکباد ویلو خبره ده چې کوم خلک د صحابه کرامو یا د انبیاء علیهم السلام ګستاخي وکړي د هغې بد رد ووایي د دې سړي لپاره قانون سازي کړې ده او د واجب القتل ګرځولی دی ښې کړی دی صحیح خبره ده لیکن بعضې دانشورو ته دا خبره نه ازمېږي اسوي دا چې ډېر لوی فساد دی کاش چې تا د دین معلوم وي دا په اردو ادب نه کېږي چې تا له اردو ادب ښه درځي ژبه د قینچي نیولې ده خلک قینچي کوي دا ته دین نه دی معلوم ده سره دا حدیث د سنن نسائی دا حدیث سنن ابی داود 100% صحیح حدیث ده هغې ښځې به د شپې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خبرې کولې یهودیه ونه
بدرت به. او دا صحابي وی لی منها ابنین مثل اللؤلؤتین وکانت بی رفیقه. دا خزا په ما ډیره زیاته مینه وه او زما د دې نه 2 بچي وو ملغلرو په شان. لیکن د شپې به کانت تشتم النبی صلی الله علیه وسلم، د شپې به ګستاخی کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابي لګېدلی دی، هغه یې پوهه کړې ده نه پوهېده. یو شپه دا لګېدلی دی یو مغول یې راغستی دی بورچي چې ورته موږ وایو، دی چونکې ړوند و، هغه یې د هغې په نوم یخې ده، ښه زور یې ورکړی او زه کېناستم د هغې بورچۍ د پاسه تر دې چې زه پوه شم چې د هغې د املا یو کرپ وکړه، زه بورچي دی نه ووته، یعنې ښځه یې مړه کړه. دا حدیث به خلک کم ځای پټوي، کله ټول قوم وده ناست دی. د دین مذاق وی مه وړوئ. ما وی دلته 2 خبرې دي، یو داسې یو بني آدم چې هغه ګستاخي وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه واجب القتل دی. دا جدا خبره ده چې ماورای عدالت دا قتلول څنګه دي، هغه ځان له سوال له پاکستان کې. دا 2 ځان له خبرې دي. یو دای سړی واجب القتل دی که نه دی نو دی. البته په دې خبره ډیبیټ کې دی شي چې آیا د عدالت نه ماورا یو سړی دا قتل کولی شي او که نشي کولی. دې کې د بحث مجال شته، لیکن دې کې د بحث مجال نشته دی چې دی واجب القتل نه دی. دا چې د چا په باره کې خبره کوم نو هغه صاحب دا وایي چې نه تاسو ته دوکه درکوي چې جی رسول الله رحمت للعالمین دی، جی او خلک معاف کړو. ستا نه یې تپوس کوم که یو سړی ولګي او ستا لور یا ستا خور ستا په مخ کې بوځي بدکارۍ دپاره، خو ته به هغه معاف کوې که نه؟ ستا غیرت څه وایي؟ ولې الله رب العزت رحمت او مغفرت قل العفو خذ العفو دا نه دي فرمایلی؟ آیا د ظالم لاس به ته نه منې کې؟ دا غلطه خبره ده. رحمت للعالمین دی بېشک، لیکن فتح مکه کې تو ګوره چې د څومره کسانو هغه د قتل حکم کړی او دی فرمایلی چې که د کعبې خوا کې او د غلاف د لاندې ومې قتل کوي. د رحمت للعالمین خدا مطلب نه دی، د هغې مطلب خدای چې د هغه په وجه باندې د کفارو نه الله عذاب رستو کړی دی په دنیا کې. دا نه دی مطلب چې څوک به ګستاخي کوي موږ به هغه ته خاندو. د هغه نه سوا بې غیرت انسان خو یي نه چې د هغه د نبي ګستاخي دی کېږي دی هغه په مخ کې خاندي. موږ خو بدعت نشو برداشت کولی، هغه ګستاخي خو لرې څیز دی. یو مسجد کې بدعت شي والله بالله ثم الله چې زمونږ اړه باندې ګزار وکړو دا څه کېږي؟ دا دغه هم ګستاخي ده. دې صحابي د خپله ښځه قتل کړې ده، خبر شوی دی، دی تللی رسول الله وسلم ته په خپله وي دا ما په خپله کړې ده. رسول الله وسلم ژوند دی او ما یې دی کې د ډیبیټ کېدی شي، ماورای عدالت قتل کی ډیبیټ کېدی شي. دغه صحابي دا قتل ماورای عدالت کړی دی بېشک، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه کرامو ته چې د دې سړي د دې ښځې دا وینه حدر د دې سزا نشته. دې ځای کې یو فقهي بحث پیدا کېږي، هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی و، هغه ته وحی کېده، هغه ته د وحی په ذریعه معلومه شوه چې دا سړی رښتیا وایي. د ښځې قتل په بل څه وجه نه دی کړی. ډیبیټ زه دغه ته وایم که دا معلومه شي چې یو د سړي قتل په دې وجه کړی دی نو دې کې دا ډیبیټ کېدی شي. ماورای عدالت چې کله قتل کېږي کې افراتفریم پیدا کېږي، کې یو سړی دروغ هم ویلی شي. په ډیبیټ په دغه لحاظ کېږي. خو یو سړی چې هغه کله ګستاخي کړې ده او ثابت شوی دی واجب القتل دی، موږ په زیات نه زیات دا وایو چې دا کار د ګورمنټ
ज़्यादा न ज़्यादा होंगे वयू, लेकिन दा बकवास बना को ना जी दा जी डेर ज़ालिमाना बिल चारा उड़ देख और दे के बाद दावशी दाबोशी इसने की उमदा हदीस थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गई विना माफ़ करे दा और पदे सुनन नसाई बांधे दा अल्लामा सिंधी दा डेल आलम अल्लामा सिंधी चाच हज उम्र कड़ी और मदीना मुनव्वरा के पातिशी भी कबूतर चौक गाड़े था अलते सड़े लड़शी लग्राइट था अलते की और सिंधी महल्ला वो समझता अवल तदे अल्लामा जुमात वो समझता रहे माए के मुस्कल रहे अलता ओसम द सिन सरा मुतालिका खलक मौजूद दे रहे सड़ी पल बची दे अलता के दा से लुए खलकी इलम दुम्र ज़बरदस्ती दे सड़े द कम दे रे शरह द कम किताब करे दा बयान ही है सोख द सिन सड़े रे मक्का मदीना के पादशाह रे पकम और चदे वफात शे रे प आगर वज़ तो मदीने तारीख तासो गोरे दुम्र द्रना जनाजा बदे चा नहीं शे सुम्र जैदी सिंधी रहे महल्ला शेरा अबेदुल्ला सिंधी ने रहे तावल सिंधी रहे देवई गोरा लअल्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमा बिलवाही सिद्क़ क़ौले है मावराए अदालत दान रहे अक़ीदा पार दे गुंजाइश नहीं था बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था द वही पर ज़रिया मालूम शवाजदा सड़े रिश्ते हुए वफ़ीह दलीलन अला अन्न ज़िम्मिया इज़ा लम यकुफ़ लिसानहु अनिल्लाहि व रसूलिही फ़ला ज़िम्मत लहू फ़यहिल्लु क़त्लुहु यो सड़े गैर मुस्लिम दे द मुसलमानान पमल की उसीगी और अगर गुस्ताखी उगड़ दा अल्लाह दागद रसूल तो दा हदीस दलील दे चदा सड़े वाजिबुल क़त्ल फ़ैसला द उलमा दादा यो डेल इनुम पदे सिलसिले के अक़द द हाफिज़ इब्न तैमिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ताकि किताब असफ़दिया जल्द अवल के दे लिखी सफ़ा 261 के फ़मिन ख़साइसिल अंबिया अन्न मन सब नबिय्यम मिनल अंबिया क़ुतिला बिइत्तिफ़ाक़िल अइम्मा द अइम्मार बाद आ फ़ैसला चिचाद अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के दे यो कसम गुस्ताखी करे दा दे वाजिबुल क़त्ल दे अकम चिल गया री गना जान ले खुले वाजिकड़ी जना जी दा हो जी रहमतुल्लिल आलमीन और माफ़कोल पगार दी माफ़कोल पगार रास्ता अपलार दिन ने इजमाए उम्मत मुस्तकिल हुज्जत थे दा सड़े वाजिबुल क़त्ल ले दलतम लिखी अब या पद्वेम जल की लिखी सफ़ा नंबर 311 की वल मुस्लिमून आमनु बिहिम कुल्लिहिम दायत करीमा राकम चमा रे दे लिखल रे और पे बसी लिखरी जो टोल मोमिनानो पटोल पैगम्बरान ईमान रावड़ वलम युफर्रिक़ू बैन अहदिम मिनहुम और दीद रसूलान पमियस की पे ईमान रवड़ो के पयो के जुदा वाले ने कही फ़इन्नल ईमान बिजमीअ नबिय्यिना फ़र्ज़ुन वाजिबुन पटोल अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ईमान रवड़ल फ़र्ज़ और लाजिम दी वमन कफ़र बिवाहिद मिनहुम फ़क़द कफ़र बिहिम कुल्लिहिम और चाचे दे यो नबी ने इनकार को दा टोल अंबिया दे इनकार बराबर दे वमन सब नबिय्यम मिनल अंबिया फ़हुव काफ़िरुन चाचे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दे योम गुस्ताखी उकड़ा बद्र दे हुए दे काफिर दे यजिबु क़त्लुहु बिइत्तिफ़ाक़िल उलमा उलमा इत्तिफ़ाक़ दे इजमा चदे वाजिबुल क़त्ल तो पते कि द्वेम खबर निश्त रहे दा कम खलक चिल गया लिबरल माइंडेड जानते हो दी तो आए तासो लग रुजू के कुरान और हदीस हाँ दे द्वेम खबर के देशी लेकिन एक बसड़े दाव मुगूरी चाखिर ये सड़े मावराए अदालत कत्ल की न वो ली गई तो पो सोचता कहाँ यानी अदालत ला फैसला न दकड़े और यो सड़े लेगी और सड़े कत्ल ही वो ले कत्ल ही दागे सबब तलाश खोल पकड़ अगर जाऊँगा गलत निज़ाम पदरी काल के और पसलोर काल के दयो मुद्दई नबूवत फैसला नहीं की तो दा मौका होता सोर करे दौर दा मौका होता सोर करे दा स्तासो पर तारीख़ के स्तासो पर आइन के इमदाली गिरी दी चिकम सड़े दगा शांति वाजिबुल क़त्ल ले तो पदरी काल के
तो यो मुद्दाई नबूवत फ़ैसला नहीं की न खलक बस चल गई दा खटोल इन इब्राहिम अल्लाह हलीम पशान खोल दी च इब्राहिम डेर बुरदबार हो दा यो इब्राहिम हो चा बुरदबार हो द बुरदबारे द सबर और द बर्दाश्त हम सहद वीख पकार दाए च खलक पदे खबर पोशी च नबी अंबिया अलैहिस्सलाम बानी ईमान लरल ज़रूरी दी तागी सर महब्बत लाजिम दे दागी इताअत लाजिम दे और पागी नंग कवल हम द ईमान है सरख पातिशुदा जुज़वी वाक़या मंगवाए थे या गलत हो या सही अजान ला मसला हमारे लेबारे डिबेट के देशी आगा कमज़ोर है आगा असकाम ददी वजीदी च जमुंगा कानून फ़ाल न दे कानून फ़ाल के च खबर ख़त्म अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।